संयुक्त किसान मोर्चे वास्ते देश भर दे विच चढ़दी कला की अरदास की जा रही है। तो हुण गुरु नगरी अमृतसर सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे भी अज एक अरदास की गई है। तो किसानी मोर्चे की चढ़दी कला वास्ते जिहड़ी है एक अरदास की गई है और अरदास जिहड़ी अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए हैं। तो उस तो बाद राकेश टकैत जो कि एक वड्डा नाम है जिन्होंने कि अपने हंझुआं दे नाल पूरे मुल्क नूं इकट्ठा किया। जो उन्होंने कहा कि मैं सरकार का पानी नहीं पीवांगा तो देश भर तो लोग पानी लैके उन्होंने को पुजे। तो अज उन्होंने वो पानी अपने को संभाल के रखा। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता वा कि यह पानी देश भर के किसानों के खेतों 'च जाया जाए। तो उस तो बाद अज अखंड पाठ साहब के जो भोग पाए गए हैं तो उस तो बाद यह तुसीं जल देख रहे हो, जल जरा खेतों 'च जाएगा। और उस तो इलावा सचखंड श्री हरमंदर साहब तो अमृत सरोवर तो जरा जल है वो राकेश टकैत होने वास्ते भी जाएगा। तो जिथे कि किसान वीर जिहड़े अपने मोर्चे ते बैठे ने, जिहड़े कह रहे हैं कि आपां मोर्चा फतेह करांगे। तो उस फतेह की अरदास सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे की गई। तो अज अखंड पाठ साहब के जिथे भोग पाए गए हैं तो उत्थे जिहड़ा है जल भी लैके जाया जा रहा है। तुहानूं तस्वीरां दोवें दिखा रहे हैं कि मटका जिहड़ा तुसीं देखदे हो ते राकेश टकैत दिखिया। तो वह जरा जल सचखंड श्री हरमंदर साहब तो एकत्रित किया गया है। तो एक चंगी मुहिम है गुरु घर विखे अरदास। सरकारां नूं शायद नहीं समझ आउंदियां चीज़ां, बट आम जनता आपसी भाईचारक सांझ का सुनेहा देने की एक तस्वीर असीं तुहानूं सचखंड श्री हरमंदर साहब के बाहर असीं खड़े हैं उत्थे कर रहे हैं। तो साडे नाल डिंपी पहलवान जी जो कि उन्हों की जी जत्थेबंदी के महासचिव ने। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपके लिए प्रयास है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद शांति और भगवान सरकार को, हमने गुरु के आगे अरदास लगाई है, भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे और दोबारा से पहले की तरह सारी चीज़ें कायम हो। और ये जो हम वहाँ से जल लेके आए, ये पूरे भारतवर्ष से इकट्ठा किया गया था जो जल, ये अब हम अपने जो भी हमारे किसान भाई हैं यहाँ पंजाब में भी और सभी स्टेटों में इसको वापस खेतों में छिड़कवाने का काम करेंगे, जिससे पहले की तरह ही सारी चीज़ें ठीक ठाक हों। और गुरु के आगे हमने अरदास लगाई है, उनको जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको भी सद्बुद्धि दे और वो हठ धर्मिता छोड़ के किसान की बात माने। किसान की बात मानने में उनका भी कद बढ़ेगा। किसान के सामने झुकने से छोटा नहीं होता और ये झुकना नहीं होता। किसान अन्नदाता है, अन्नदाता को एक भगवान का नाम दिया जाता है और किसान की बात मानने से देश ऊपर उठेगा, ना कि नीचे जाएगा। अभी तब भी देश में कोई आपत्ति आई है, बात सन 1965 की हो, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उस टाइम पे भी किसान आगे आया और 1 साल के अंदर हरित क्रांति लाने का काम किसान ने किया। कोरोना में भी देश बहुत नीचे चला गया था, तो जो हमारी जीडीपी है उसको संभालने में भी किसान ने सबसे बड़ी मदद की और देश के हालात ठीक रखे। टकैत साहब ने आपसे क्या बात करी कि आप वहाँ पर जाओ हरमंदर साहब, क्योंकि वो आ नहीं सकते? टकैत साहब वहाँ लाखों आदमी दिल्ली में हैं, उनका भी नेतृत्व अकेले टकैत साहब के कंधों पे है। तो उन्होंने यहाँ पे भाइयों ने अरदास लगा रखी थी, तो टकैत साहब को बुलाया था। तो टकैत साहब ने मेरे को भेजा कि आप जाओ और गुरुद्वारा साहिब मत्था टेक के आओ और ये जल है जो ये पंजाब वाले भाइयों के लिए वहाँ अपने खेतों में छिड़काव करेंगे और यहाँ से जो जल हम लेके जाएंगे वो सभी भाइयों को प्रसाद के रूप में देंगे, वहाँ देने का काम करेंगे। तो कुछ और भी साडे नाल लोग मौजूद ने, तुसीं देख सकते हो कि सचखंड श्री हरमंदर साहब का पवित्र जल जिहड़ा है वो इत्थे तुसीं वेख रहे हो। तो असीं गलबात करांगे। सर, की मकसद सी जिथे अरदास की गई है, अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए ने, तो की मकसद है, की सुनेहा है? ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਏ ਸੀ। 65 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੰਪੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ संयुक्त किसान मोर्चे के किसानों को जरा दिता जाएगा। डिम्पी जी, आपने जाना है, हम आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। हम आप ये बताइए कि जो सरकार ने वहाँ पर किलेबंदी कर दी है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखो, सरकार अपनी सुरक्षा करे, हमने भी संविधान के दायरे में रहना है, लेकिन किसान की बात मानने का काम करे और किसान को सम्मानजनक घर भेजने का काम करे। जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनका भी सम्मान करने का काम करे, उसके परिवार को नौकरियां देने का काम करे। और अपनी सरकार ने कल बजट में भी कुछ ऐसा खास नहीं किया कि जिससे कि किसानों को कोई राहत मिल सके। हाँ, नहीं किया। किसान को बहुत उम्मीद थी बजट से और नहीं किया, और आगे उन्होंने करना चाहिए। अभी सरकार ने पहल करनी चाहिए और ये जी किसान की बात मानने का काम सरकार ने करना चाहिए। हाँ, तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਥਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਫਦ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਓਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਹ ਜਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੰਡਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਫਦ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇਗਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਕੈਤ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।